सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट स्टडी नोट्स के उपर जी। सो मास्टर काडर का एग्जाम देने जा रहे विद्यार्थी जिन्होंने स्विक्स चूज किया जी, उन्होंने वास्ते अज का अपना लैसन नंबर 21 है जी, जिसके अपना टॉपिक होएगा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। इस दे विचों ETT का एग्जाम होया सी, उस दे विच वैसे आप टॉपिक किया, जेकर कर चुके हो तो तुहाडी रिवीजन हो जाएगी जी। दस दिए कि हर वार PS टैट दे विच भी और इस बारी ETT एग्जाम दे विच भी इस दे विचों जिहड़ा एक क्वेश्चन आया सी और 2 तो 3 क्वेश्चन मास्टर काडर एग्जाम के जरूर मौलिक अधिकारों के नाल रिलेटेड आउणगे जी। इस करके टॉपिक में बड़े ध्यान नाल करियो जी। और जोड़े विद्यार्थी नवे ने चैनल को सबसक्राइब करके, इस तो पहला असी 20 वीडियो स्विक्स दी और इस तो अलावा हिस्टरी दी पंजाबी मास्टर काडर दी काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई ने, जिन्हों का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के अंत भी प्लेलिस्ट शो हो जाएगी, उसकी हैल्प के नाल तुसीं अपनी जी तैयारी है वो कर सकते हो जी। स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। फस्ट क्वेश्चन है जी अपना, मौलिक अधिकारों का विषय किस देश तो लिया गया है? ऑप्शन ए जी अमरीका, बी है जी रूस, सी है जी इंग्लैंड, डी है जी फ्रांस। सो मौलिक अधिकार जोड़े लै गए हैं जी, वो लै गए हैं जी ऑप्शन ए सही आंसर है जी अमरीका के संविधान तो जी। आपको पता है कि भारत का जोड़ा संविधान है उसनों उधार का थैला कहा जाता। अलग अलग संविधानों तो असी चंगियां गल्लां लैके जोड़ा अपना संविधान है वो तैयार किया है जी। सो मौलिक अधिकारों का विषय जोड़ा लिया गया वो अमरीका के संविधान तो लिया गया जी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है जी अपना, भारतीय संविधान के किहड़े अनुच्छेद मौलिक अधिकारों नाल संबंधित हैं? ऑप्शन ए है जी 12 तो 34, बी है जी 12 तो 35, सी है जी 12 तो 36, डी है जी अनुच्छेद 12 तो 48 जी। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन बी जी। अनुच्छेद 12 तो 35 जोड़ा है वह मौलिक अधिकारों के नाल जुड़े हुए हैं जी। 12 तो लैके 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया जी। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मैगना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए है जी तीजा, बी है जी चौथा, सी है जी भाग पंजवां, डी है जी भाग 9वां जी। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन ए जी भाग तीजा जी, क्योंकि भाग तीजे दे विच अनुच्छेद 12 तो लैके 35 तक जोड़ा है जिक्र है जी मौलिक अधिकारों का। सो इस करके इसनूं जोड़ा है मैगना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगे जी क्वेश्चन नंबर 4 है जी, मौलिक अधिकार मूल रूप में किन्ने हैं? ऑप्शन ए है जी 6, बी है जी 7, सी है जी 8, डी है जी 9। बिल्कुल सही आंसर आएगा जी ऑप्शन ए जी। सो इस समय जोड़े मौलिक अधिकार ने वो 6 ने जी। इस तो पहला 7 सी। अपन नूं पता है कि संपत्ति का अधिकार जोड़ा मौलिक अधिकारों के विचों कढ़ दिता गया और उसनूं कानूनी अधिकार बना दिता गया। सो क्वेश्चन आ सकता है कि हुण जोड़ा संपत्ति का अधिकार की है? कानूनी अधिकार जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5 है जी, संपत्ति का अधिकार किस द्वारा मौलिक अधिकारों विचों कढ़ दिता गया? ऑप्शन है जी 42वीं, बी है जी 43वीं, सी है जी 44वीं, डी है जी 45वीं। सही आंसर है जी ऑप्शन सी जी। सो 44वीं सोध के द्वारा जोड़ा मौलिक अधिकारों के विचों संपत्ति के अधिकार नूं कढ़ दिता गया सी और ये हुई सी जी 1978 दे विच। साल भी पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार किस साल जोड़ा है मौलिक अधिकारों चों कढ़िया गया? 1978 दे विच। जेकर सोध पूछी जाए तो 44वीं सोध द्वारा जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6 है जी, किहड़े अनुच्छेद जिहड़े समानता के अधिकार नाल संबंधित हैं? ऑप्शन है जी 14 तो 18, बी है जी 12 तो 14, सी है जी 13 तो 19, डी है जी 25 तो 32। तो इसका सही आंसर आएगा जी ऑप्शन ए जी। अनुच्छेद 14 तो लैके 18 तक जोड़े अनुच्छेद ने जी वो समानता के अधिकार के नाल संबंधित ने जी। अगे जी क्वेश्चन नंबर 7, हेठ लिखियां विचों किहड़ा गलत है? ऑप्शन है जी कानून सामने समानता, बी है जी अवसर की समानता अनुच्छेद 16, कानून सामने समानता ऑप्शन ए है जी सामने अनुच्छेद लिखे हुए हैं जी 14, बी है जी अवसर की समानता अनुच्छेद 16, सी है जी वितकरे की मनाही अनुच्छेद 15, डी है जी छूत छात की मनाही अनुच्छेद 18 जी। सो आप उपर पढ़िया है कि 14 तो लैके 18 जोड़े ने वो समानता के नाल जुड़े ने और ये समानतावां ने जी कानून सामने समानता, अवसर की समानता, वितकरे की मनाही, छूत छात की समाप्ति। ये दसना कि किहड़ा जिहड़ा गलत अनुच्छेद जिहड़ा जुड़िया होया जी। सही आंसर है जी ऑप्शन डी जी। छूत छात की जिहड़ी समाप्ति करता है जी कि किसी भी व्यक्ति के नाल जिहड़ा है किसी दे नाल भी जिहड़ा है जाति आधार पर जिहड़ा है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जिहड़ी गल करदा अनुच्छेद 17 करदा जी। इत्थे 18 लिखा है, इस करके अपना आंसर जिहड़ा है डी होगा जी। सो अनुच्छेद 17 के अनुसार
ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਊਚ ਨੀਚ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਨਸਲ, ਜਨਮ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ, ਹੋਟਲ, ਆਰਾਮ ਘਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਔਰ 16 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਸਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਵੰਸ਼ ਆਦਿ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 18 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 18 ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਖਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ, ਧਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 18 ਹੈ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਅਨੁਛੇਦ 18। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤੋਂ 20, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1921, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 19 ਤੋਂ 22, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 19 ਤੋਂ 25 ਜੀ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤੋਂ 22 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 20 ਜੀ। ਸੋ ਅਨੁਛੇਦ 20 ਤੋਂ 22 ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨੁਛੇਦ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 20, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 21, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 22, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 23। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 22। ਸੋ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਪਾਸੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 21, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਏ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 22, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਬੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 21 ਏ 21 ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 28 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅਤੇ 15 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 93ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 27 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ
93 यानी कि 93ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 93ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 86 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21A ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਾफ़ी ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਜੀ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 2002 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 23 ਤੋਂ 26, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 23 ਤੋਂ 24, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 23 ਤੋਂ 25, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 23 ਤੋਂ 29। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਅਨੁਛੇਦ 23-24 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੇਤਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਤੇ ਬੇਗਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 22, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 23, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 24, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 25। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਅਨੁਛੇਦ 23 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 16, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 14, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 24, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 34, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 26। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਅਨੁਛੇਦ 24 ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 24 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ 28 ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ ਜੀ 25 ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਨੁਛੇਦ 26 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੀ ਅਨੁਛੇਦ 27 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 28 ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਸੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਨੁਛੇਦ 27 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 27। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 25 ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 26। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 28 ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 29 30, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 28 30, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 29 31, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 24 30। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 29 ਤੇ 30 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤਹਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 28, ਬੀ ਹੈ 29, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 30, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 31।
सही आंसर है जी ऑप्शन बी जी, अनुच्छेद 29। सो 29 ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ अनुच्छेद, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ अनुच्छेद 31, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 30, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 35, ਡੀ ਹੈ ਜੀ अनुच्छेद 29। ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, अनुच्छेद 30 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਸ अनुच्छेद ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ अनुच्छेद 25, ਬੀ ਹੈ ਜੀ अनुच्छेद 27, ਸੀ ਹੈ 32, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 30। ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, अनुच्छेद 32 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ अनुच्छेद 32 ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23, ਕਿਸ अनुच्छेद ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ अनुच्छेद 225, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 230, ਸੀ ਹੈ 226, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 236। ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, अनुच्छेद 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਜੀ, ਕਿਸ अनुच्छेद ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ अनुच्छेद 32, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 33, ਸੀ ਹੈ 34, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 35। ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, अनुच्छेद 33 ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਜੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ 4 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਨੂੰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਅਗਸਤ 2010। ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ RTE ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ RTI ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਟ RTE ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 26 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੀ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਜੇਕਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸੰਸਦ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਪੀਕਰ। ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਜੀ, ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹੜਾ अनुच्छेद ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 12, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 13, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 14, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 15। ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, अनुच्छेद 13 ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 29,
ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 19(1), ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 19(1) ਕ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 19(1) ਖ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 19(1) ਘੱਗਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 19(1) ਕ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ ਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 15, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 16, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 34, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 17। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 15 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਨੁਛੇਦ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ 32 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ 40+ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੈ ਜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।